Hi everyone. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello. Hello, Good ma'am. morning, Hello. ma'am. Good morning. How are you Good, all? Good ma'am. morning, ma'am. Very good. Good, ma'am. Good. Very good. Okay. So let's revise the previous lecture. Okay. So you are going to tell me the answers of everything. So first of all, tell me what are the types of logical connectives? मैम तुम As जाओ or not, implication, double Conjunction, implication. disjunction, Or not, negation, Okay. implication, double implication. conjunction, negation, disjunction. Very good. Very good. Kajal, you want to present something? Kajal is presenting something to us. Right, Kajal? Okay. So tell me what is T and T? T मॅम आवाज and येतोय तुमचा. क्या TNT. होता है? Okay. T or T? F, T, F, T, F, T. Lucky. T. T, T. F, Very good. Phone, F, T implies F. F, F, F. Very good. F. And T double implication. T. T, T. पक्का पक्का. Yes, हो yes. ma'am. T. Okay. If I okay, very good. If I give you the statement P implication Q, okay, then what will be its converse? Q Converse. implies P. Q implies Q. Negation, Very P good. Q. implies negation Q. No. Converse. Converse. Q implies Q Q. implies P, ma'am. Q Q implies implies If we have this statement P implication Q, then its converse will be Q implies P. Q implies Right. P. Next. Next. Inverse, Next is what? inverse. inverse. Negation P implies Okay. negation Q. Negation Okay. of Q Inverse. implies negation Q. Q Negation implies P negation. implies negation Q. Negation P Negation implies negation P Q. implies negation Very Q. good. And what about contrapositive? Negation Q implies Negation Q implies negation P. negation P. Very good. Okay. And when what is equivalence? Equivalence Matching K. logic. When we should say two statements are logically equivalent. If they have same truth table value. If they have same truth table. आपण आतापर्यंत truth table मीच बघितलंय. If the columns of the logical connectives, if they both are संकलेचा नीट पाहता same नाही. in the truth table, if both the columns have same truth value, then we'll say that the statement is logically equivalent. Okay. Equivalent. Okay. So now tell me what is tautology? Then all the सगळ्याची values of truth table are all true. entries in last table are true. True. Okay. All values are true, then it is tautology. What is contingency? F असलं तर. When If Contingency. all T and values F are Next. present, then Both are there. Both. Both are present. T पण असेल आणि F पण असेल, then it will be contingency. And what about contradiction? False. All values are false. All are false. All false. are Okay. truth So and false. yes, आपण इथपर्यंत बघितलं होतं what is converse, what is inverse, what is contrapositive, what is tautology, what is contradiction, and what is contingency. Okay. So now एक example आहे. This example. Try to solve this example. म्हणजे ह्याचा ट्रूथ टेबलच करायचंय. Example is P implication Q is logical equivalent to negation P or Q, and give this example a star. It is very important example. We have P implication Q
is logically equivalent to negation P or Q? Ma'am, screen is not visible. Yes, So after ma'am. Visible, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So now solve this example. Sixth example. P implication Q is logically equivalent to negation P or Q. We have to show that these two statements, that means this first compound statement P implies Q, is logically equivalent to this second compound statement negation P or Q. का हम याला compound statement बोलते हैं? Why it is compound? What is compound Because statement? connective. Very good. Because there is a connective present in P and Q, therefore it is compound statement. They are equivalent. They are equivalent. They are equivalent. This is very important example. पुढे आपण logical rules ने we'll show that two compound statements are logically equivalent. We'll use this one. Okay, this is very important one. आणि तुम्ही होमवर्क केला का सगळ्यांनी? होमवर्क मध्ये काही डाऊट्स आले? ma'am, 17th question. Yes, ma'am. सगळे थोडं डाऊट आले. which question? Ma'am, 17th question. 17th question. Direct 17 का? Okay. What is 17th question? If P implies Q is false, okay, then we have to find truth value of काय नाही आहे बघ, इझी होतं. वी हॅव टू किती स्टेटमेंट दिलेत? पी क्यू निगेशन पी वगैरे सगळं लिहून घेऊया. ओके, सो दिस इज पी. सगळ्यांना डाऊट आहे ना 17 मध्ये? एव्हरीवन? Yes, ma'am. ओके, सो 17A मी करते. 17B विल डू इट. ओके, पी क्यू. नेक्स्ट इज negation P, negation Q. Okay, what else? We'll have P implication Q. Next is negation P or negation Q. Lastly, we need negation P or negation Q. Implication Q. Okay, just go by truth table because आपल्याला अजून आतापर्यंत काहीच माहिती नाहीये. So we'll use the truth table. So there are two logical variables, right? So how many rows are there? 4. 2 raised to 2, 4. Very good. So this will be true, don't true, don't false, right? एक true, एक false, again एक true, एक false. Okay, negation P will be F, yes, vice versa, TT, and negation Q will be F, T, F, T. Okay, next is P implication Q. So P implication Q मध्ये काय असतं? P implication Q मध्ये if T F आलं तर F, otherwise true. Okay, so second will be F, others are true, right? No? Yes, Everyone? Okay. So now next compound is negation P or negation Q. So negation P, negation Q मध्ये or. So or काय असतं? F आलं तर F, otherwise true. Very good. And lastly, we have to show this negation P or negation Q compound statement implication Q. So this will be true if T F implies F ना. So आधी याचं T बघायचं, Qचं F बघायचं. So T implies F. That means second row, right? And fourth row. F implies T नाही. इम्प्लिकेशनचे रूल. अच्छा नाही ओके ओके. इम्प्लिकेशनचे रूल कायम आहे. टी एफ आलं तर एफ येणार. दिस इज फायनल. ओके, बट कोणाचं ट्रू घ्यायचं? फर्स्टचं ट्रू घ्यायचं, सेकंडचं फॉल्स घ्यायचं. सो इथे फर्स्ट कोण आहे? दिस वन इज युअर फर्स्ट कंपाऊंड स्टेटमेंट अँड क्यू इज युअर सेकंड कंपाऊंड स्टेटमेंट. सो याचं ट्रू बघायचं आणि क्यूचं फॉल्स बघायचं. सो याचं ट्रू इथे पण ट्रू आहे आणि इथे फॉल्स आहे आणि लास्टला इथे ट्रू आहे, इथे फॉल्स आहे. हे ट्रू आहे, हे फॉल्स आहे. तर त्या केसमध्ये इट विल बी ट्रू. नाव दे हॅव आस्क्ड यू इफ पी इम्प्लिकेशन क्यू इज फॉल्स. ओके, दॅट मीन्स पी इम्प्लिकेशन क्यू ची फॉल्स व्हॅल्यू असताना what will be the truth value of negation P or negation Q implies Q.
दॅट मीन्स याच्याच रो मध्ये वी हॅव टू फाइंड व्हॅल्यू ऑफ दिस कंपाऊंड स्टेटमेंट विच इज फॉल्स. ओके, ma'am. आलं सगळ्यांना? काय केलं मी, जितके कंपाऊंड स्टेटमेंट दिलेले आय जस्ट सेपरेट एव्हरीथिंग, एव्हरी व्हेरिएबल दॅट इज पी क्यू निगेशन क्यू पी इम्प्लिकेशन क्यू, एव्हरीथिंग. I find every truth value of this compound statement, and whatever we have asked, that is p implication q's value is true is false, is given to us, then we have to find the truth value of negation p or negation q implies q. Okay, so we'll see the correspondent value for this p implication q, which will be false. Okay, yes, got the Yes, ma'am. idea? Yes, ma'am. Now try a second, we try it out and tell me. We have double implication here, right? So double implication साठी काय असतं, tt ff आलं तर t otherwise false, tt ff आलं तर true otherwise false. मॅम परत एकदा सांगा ना. कुठलं हे एक्झाम्पल, दिस एक्झाम्पल? हा मॅम. एक्झाम्पल मध्ये तुला किती कंपाऊंड स्टेटमेंट दिलेत? सो मला दिसतंय 2 कंपाऊंड स्टेटमेंट दिले, त्याला लागणारे इच व्हेरिएबल सेपरेट केलं मी, म्हणजे पी क्यू सेपरेट केलं, निगेशन पी पण लागतोय, निगेशन क्यू लागतोय, पी इम्प्लिकेशन क्यू, निगेशन पी और निगेशन क्यू, आणि हे द लास्ट कंपाऊंड स्टेटमेंट. याचं ट्रूथ व्हॅल्यू लिहून घेतलं. आता वी नो पी आणि क्यू जर 2 व्हेरिएबल दिले असतील तर वी नीड 4 रोज, राईट? सो पी चे ट्रूथ व्हॅल्यू विल बी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यूचं व्हॅल्यू विल बी एक ट्रू एक फॉल्स. याच्यावरून निगेशन पी काढला, निगेशन पी कसं करायचं, पीचं उलट करायचं, व्हाईस वर्सा, अँड क्यूचं निगेशन विल बी क्यूचं व्हाईस वर्सा, अँड देन वी हॅव टू फाइंड ऑल दिस पी, दॅट इज पी इम्प्लिकेशन क्यू. आता पी इम्प्लिकेशन क्यूचं ट्रूथ टेबलमध्ये काय असतं, टी एफ असेल तर एफ असतो, अदरवाईज ट्रू असतं. सो ते करून घेतलं, अँड द सेकंड लास्ट कॉलम निगेशन पी और निगेशन क्यू, म्हणजे या 2 कॉलम्स मध्ये यू हॅव टू फाइंड ऑर, राईट? मग ऑर कधी असतं, एफ एफ आलं तर एफ अदरवाईज ट्रू. सो एफ एफ कुठे आहे, फक्त फर्स्ट रोल, एफ एफ आलं तर एफ अदरवाईज ट्रू. ओके, हे लिहून घेतलं, अँड लास्टली फाइंड फॉर दिस कंपाऊंड स्टेटमेंट, दॅट इज निगेशन पी और निगेशन क्यू, म्हणजे हे इम्प्लाइज क्यू, दिस इम्प्लाइज क्यू, दिस इम्प्लाइज क्यू. सो फर्स्टचं काय बघणार, ट्रू व्हॅल्यू, सेकंडचं फॉल्स व्हॅल्यू विल बी फॉल्स. ओके, सो दिस इज टी एफ विल बी एफ, आणि इथे पण टी एफ विल बी एफ अदरवाईज ट्रू. ओके, हे लिहून घेतल्यानंतर नाव युअर क्वेश्चन इज, इफ पी इम्प्लिकेशन क्यू इज फॉल्स, दॅट मीन्स की या ट्रूथ टेबल मधली तुला कुठली व्हॅल्यू गिवन आहे, फॉल्स व्हॅल्यू गिवन आहे. ओके, नाव No, ma'am. No. Yes, ma'am. हो Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This time, ma'am. ओके ओके. सो काय आलं तुमचं सेकंडचं व्हॅल्यू, इफ पी इम्प्लिकेशन क्यू इज ट्रू, तर निगेशन पी और पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू चं व्हॅल्यू काय आलं, व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू, ट्रूथ. ओके, व्हेरी गुड, करेक्ट आहे आन्सर. ओके, समजला क्वेश्चन हा? Yes, हो ma'am. मॅम. येस. ओके, अजून कुठला क्वेश्चन? 6 or 7. Ma'am, question 13 सांगा ना second मध्ये. 13चं बघायचंय आपल्याला अजून. ते ट्रूथ व्हॅल्यू आलं का ट्रूथ टेबलनी? लॉ ऑफ हा, लॉजिक 13चं बी नाही आलं, लॉजिक, हो, B लॉज नाही ऑफ आलं. लॉजिक. ते आपण बघितलंच नाहीये ना अजून, सो ते नाही येणार. हा, ट्रूथ laws of टेबलनी आलं का? हो, truth table नाही आलं. पेपर आला. ओके, मग झालं. अजून कुठला क्वेश्चन? 6 and 7. 6 and 7. 6 and 7. काय 6, आयडेंटिफाय द पेअर ऑफ स्टेटमेंट. आता इथे काय करायचं होतं माहितीये का, काय दिलेलं आहे तुम्हाला, ई स्टेटमेंट जे दिलेलं आहे त्याला फर्स्ट स्टेटमेंट जे दिलेलं आहे त्याला पी आणि क्यू 2 व्हेरिएबल्सनी सेपरेट करा.
So P will be party has majority and Q will be government will survive. Okay. 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 Yes, ma'am. Yes. Next Yes, ma'am. आता Yes, ma'am. येस Yes, आता ma'am. आता नेक्स्ट काय करायचं बी साठी काय दिलेलं आहे पार्टी हॅज नो मेजॉरिटी दॅट मीन्स निगेशन पी इज गिवन टू यू ओके अँड देन गव्हर्नमेंट विल कोलॅप्स म्हणजे हे पण सर्वाइव्हच्या उलट आहे सो दिस विल बी निगेशन क्यू ओके म्हणजे हे स्टेटमेंट होतं तुमचं पी इम्प्लिकेशन क्यू अँड युअर बी स्टेटमेंट इज व्हॉट निगेशन पी इम्प्लिकेशन निगेशन क्यू ओके. Your third statement is what? If government survive, then party has majority. म्हणजे काय दिले? Q implication P. Am I right? And for D we have if government collapse, then party has no majority. That means you have given negation Q, implication negation P. So काय करायचं? प्रत्येकासाठी टेबल करा. म्हणजे काय? P implication Q चं टेबल करा. म्हणजे P Q P implication Q. ओके हे टेबल केलं की सिमिलरली डू टेबल फॉर निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू दॅट मीन्स पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू अँड निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू ओके सिमिलरली फॉर क्यू इम्प्लिकेशन पी अँड सिमिलरली फॉर निगेशन क्यू इम्प्लिकेशन निगेशन पी आता काय चेक करायचं की हे जे पी इम्प्लिकेशन क्यू आहे याची जे ट्रूथ व्हॅल्यू येतील ते कोणाच्या ट्रूथ व्हॅल्यू बरोबर आहे म्हणजे आता जर ते याचे हे पी एन क्यू एक्झॅक्टली इक्वल टू याचे ट्रूथ व्हॅल्यूज असतील निगेशन पी इम्प्लिकेशन निगेशन क्यूच्या तर असं म्हणायचं की दिस टू स्टेटमेंट आर हॅव सेम मिनिंग और दिस टू स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्वेलेंट मी तुम्हाला एक करून दाखवते वाटलं तर बघा पी इम्प्लिकेशन क्यू आहे सो फॉर ए वी हॅव पी implication Q, right? No. So this will be true, true, false, false. Correct? And this will be true, false, true, false. Okay? And this will be F, otherwise true. Okay? And similarly, याच टेबल मध्ये I'll do it for negation P, negation Q and negation what is our B negation P implies negation Q. Okay, you can do separate tables also. मी इथे एकच टेबल केलाय. You will do दोन टेबल. Negation P will be F False. F T F T F T. TFT. Okay, and this will be म्हणजे negation P implies negation Q. So TF आलं तर F, otherwise true. Okay. आता बघितलं तर हे आपल्याला काय दाखवायचं होतं ए आणि बी इक्विव्हॅलंट आहे की नाही सो बघितलं तर बघा दिस इज युअर ए स्टेटमेंटचं ट्रूथ टेबल अँड दिस इज युअर बी स्टेटमेंटचं ट्रूथ टेबल ते सेम आहे का इज द ट्रूथ व्हॅल्यूज ऑफ इच अँड एव्हरी रो इज नो देअरफॉर पी इम्प्लिकेशन क्यू इज No, ma'am. Very No, ma'am. Yes, P implication Q is not logically equivalent to negation P implies negation Q. म्हणजे A आणि B ला सेम मीनिंग नाहीये. ओके देन विल ट्राय फॉर द नेक्स्ट दॅट इज C and D. ओके सो C काय आहे तुमचं व्हॉट इज युअर C स्टेटमेंट Q implication Q. या टेबल मध्ये लिहिते यू विल डू न्यू टेबल ओके Q implication P दॅट मीन्स Qचं ट्रू बघायचं Pचं F बघायचं सो TF. So third value will be false, right? No, otherwise true. Okay, and lastly we'll have negation Q, implication negation P. Okay, so negation Q implication म्हणजे Q कडनं इकडे जायचं. So TF आलं तर F. Okay, that means only second entry is going to be false. This will be true. This will be sorry. First entry true, second is F, third is true, fourth is true. Correct? Okay. So now बघा this is your A statement, this is your B statement, this is your C statement, this is your D statement. Carefully बघितलं तर काय दिसतंय this B and this C
has same truth value. Okay, right now. P and Q are Therefore, we can say that negation P implication negation Q is logically equivalent to Q implication P. Yes, and similarly, if you observe D and A, right? So this will be negation P implication, sorry, negation Q implication negation P. Correct? This will be logically equivalent to what? P implication Q. ओके म्हणजे P implication Q चा सेम मिनिंग आहे जर आय टेक द स्टेटमेंट निगेशन P implies negation Q. In the same way, P implication Q has same meaning as negation Q implies negation P. Now, if you carefully observe this, what is this P implication Q? हे आपलं implicationचं स्टेटमेंट आहे, right? This Q implies P is converse, right? Right? Yes, ma'am. This negation, Yes. this negation P, this negation P implies negation Q is inverse, right? And this negation Q implies negation P will be contrapositive, contrapositive. right? म्हणजे contrapositive is logically equivalent to जे implicationचं statement असेल ते. And what happened? Yes, बोला. No, ma'am. This is This one is converse, no? Q implies P. which one is converse? Q implies P is converse. This is your converse. P Q implication P is your converse. Negation P implies negation Q will be your inverse. Negation Q implies negation P will be your contrapositive. And P implication Q is just a simple जे आपलं compound statement असतं ते P implication Q. So P implication Q is logically equivalent to contrapositive of your statement. Okay. Converse of your statement is logically equivalent to inverse of your statement. Okay, this is also a very important identity. हे पण लिहून ठेवा कुठेतरी. काय म्हटलं मी? Converse of the statement is logically equivalent to inverse. Yes. Implication असेल. Implication is logically equivalent to your contrapositive. Okay, contrapositive of your statement. And converse is logically equivalent to what? फटके देणार तुम्हाला. काय झालं तुमचं मूड नाही का आज? हे एक्झाम्पल बघितलं ना, या एक्झाम्पल मध्ये काय झालं? दिस इज युअर ए स्टेटमेंट, दिस इज युअर बी स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट. वी हॅव टू फाइंड विच ऑफ दिस फोर स्टेटमेंट हॅव सेम मिनिंग. मग सेम मिनिंग कोणाला असेल? एक तर ए बी ला असेल किंवा ए सी ला असेल किंवा ए डी ला असेल. सो ते चेक करण्यासाठी वी गो बाय ट्रूथ टेबल मेथड, कारण आपल्याला आतापर्यंत तेवढीच नव्हती, राईट? सो मी काय केलं? आय चेक ट्रूथ टेबल ऑफ ए अँड ए आणि कोणाचं सेम आलं ट्रूथ टेबल? This D. Okay, where A is your simple implication जे आपण implication करतो ते, and this negation Q implies negation P is what? Contrapositive. That means in general we can say that what we say implication and contrapositive are logically equivalent. Okay, in the same way converse, that is Q implication P, is logically equivalent to inverse of your कंपाऊंड स्टेटमेंट. ओके, हे लिहून घ्या कुठेतरी. हे लिहून घ्या. इम्प्लिकेशन अँड इट्स काउंटर पॉझिटिव्ह आर लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट. मैम वो कॉन्वर्स सेकंड वाला स्टेटमेंट रिपीट. कौन सा स्टेटमेंट? जो आपने जो सेकंड वाला बोला ना, इम्प्लीकेशन इज इक्वल टू कॉन्ट्रापोजिटिव के बाद वाला मैं रिपीट. बता रही. हाँ, इसके लिख लो. The given implication and its contrapositive are logically equivalent. The given implication and its contrapositive are logically equivalent. And number two, the converse and the inverse. First statement is given implication and contrapositive are logically equivalent.
And second statement is the converse and the inverse of given implications are logically equivalent. Okay. Okay. ओके. सगळ्यांनी लिहिलं का हे लागणारे पुढे इम्प्लिकेशन अँड कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह सेम आहे, कॉन्वर्स अँड इनवर्स आर सेम आहे. मैम वो सिर्फ ये सम के लिए कि इन जनरल? नहीं नहीं, इन जनरल बता दे, क्योंकि देखो सम के लिए अपन ने क्या किया, ये ट्रूथ वैल्यू तो ये चेंज नहीं होने वाले. मतलब अगर मैं पी और क्यू दो ही वेरिएबल लूंगी तो ये टी टी एफ एफ और ये टी एफ ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये यूनिवर्सल है. राइट नो, दिस ट्रूथ व्हॅल्यूज फॉर पी अँड क्यू इतकेच ट्रूथ व्हॅल्यूज एक्झिस्ट होतात. ओके, अँड फ्रॉम दॅट we have shown that P implication Q is exactly equal to negation Q implies negation P is a truth table. Okay, therefore we can say that implication and contrapositive चा truth value irrespective ते कधी true कधी false असतील, that means ते पहिले true पहिले false असेल किंवा पहिला false दुसरा true असेल, irrespective of that they are logically equivalent. In the same way, converse, that is Q implication P चा truth table is logically equivalent to this negation P implication negation Q चा truth value. Therefore we can say that these two are logically equivalent. हे इन जनरल आहे. ओके, जर आता मी तुम्हाला पी आणि क्यूचं स्टेटमेंट दिलं काहीतरी आणि मी तुम्हाला विचारलं की ऑप्शन मध्ये विचारलं की हे कुठल्या खालीलपैकी कुठल्या स्टेटमेंटला लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट आहे आणि त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला दिलं negation Q implies negation P चं स्टेटमेंट, सो युअर आन्सर शुड बी दिस. ओके, P implication Q दिलेलं असेल तर युअर आन्सर शुड बी negation Q implies negation Q वाला ऑप्शन. Same way, if I give you the statement Q implication P and I have asked you which of the following statement is logically equivalent to this Q implication Q implication P, so your answer is going to be, what will be your answer? P implication Q. Negation of P implication negation of Q. नेव्हिगेशन पी. Negation P implication negation Implication of Q. negation Q. लॉजिकल इक्विव्हॅलेंट कशाला आहे ते विचारलं मी. दिस Q implication P is converse. Converse is logically equivalent to what? Inverse. And implication is logically equivalent to what? Contrapositive. Contrapositive. ओके, आय थिंक 7th क्वेश्चन तसंच आहे सेम. सो तुम्ही ते ट्राय करा 7th क्वेश्चन. ओके, सेम आहे. आयडेंटिफाय द पेअर्स विच हॅव सेम मिनिंग. सो परत तेच सेम दोन स्टेटमेंट आहे पी आणि क्यू. राईट ABCD साठी सेपरेट ट्रूथ टेबल अँड फाइंड. आता तुम्हाला कळले ओके नाही की कॉन्व्हर्सला कॉन्व्हर्सला कोण इक्विव्हॅलेंट असतो? इनवर्स, राईट. आणि इम्प्लिकेशनला कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. तर याच्यावरनं तुम्हाला आता तोंडीच येईल हे करता. सांगा बरं कुठले दोन स्टेटमेंट इक्विव्हॅलेंट असतील लॉजिकली. P is thieves are caught. Q is police department is admired. Right? So first is P implication Q. Second is negation P implication negation Q. Third is Q implication P. And the last one is negation Q implication negation P. Right? No? A and So D are same. equivalent. Very good. Very good. And B and C are equivalent. Correct? and they are equivalent. Yes, ma'am. Okay. समजलं सगळ्यांना आयडिया काय क्वेश्चनची? We Yes, have to ma'am. just find logical equivalence between the four of the statement which two are logically equivalent. Okay, next question कुठला आला? नाही. I think बाकीचं सगळं आलं असेल. बाकीचं easy आहे. Ma'am. Except these Question laws of 19. logic. Question? 19. Complete the proof of logical equivalence. Yes, अरे मी ma'am. घेणार आहे ते आज. Laws of identities. We'll take that in today's lecture itself. Okay? Okay, ma'am. झालं सगळ्यांना समजलं? So, जाऊया ma'am. पुढे. Yes. हो. Yes, ma'am. Ma'am. येस, बोला. हे गिव्ह क्वेश्चन एक्झाम्पल नंबर 6 बिग स्टार. हे लागणार आहे पुढे आपल्याला हे लॉजिकल आयडेंटिटी वरून जाताना. सो दीज आर लॉजिकल आयडेंटिटीज. सी फर्स्ट इज कम्युटेटिव्ह लॉ. सो कम्युटेटिव्ह लॉ काय सांगतो? P or Q is logically equivalent to Q or P. This question number 19 is asking you for all these 10 laws you have to find the truth table. आणि truth table वरनं what we have to show that is P or Q is logically equivalent to Q or P. आता जे आपण काय केलं
वी हॅव टू शो पी ऑर क्यूचं ट्रूथ टेबल मधलं ट्रूथ व्हॅल्यू इज लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट टू क्यू ऑर पीचं ट्रूथ व्हॅल्यू. ओके, ह्या सगळ्या आयडेंटिटीसाठी तुम्ही ट्रूथ टेबलनी सॉल्व्ह करा म्हणजे तुमचं क्वेश्चन नंबर 19 पण इथे तयार होईल. सो फर्स्ट इज पी ऑर क्यू इज लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट टू क्यू ऑर पी. पी अँड क्यू इज लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट टू क्यू अँड पी. म्हणजे कसंही करा, पी ऑर क्यू करा किंवा क्यू ऑर पी करा, दे आर सेम. पी अँड क्यू करा किंवा पी क्यू अँड पी करा, बोथ आर सेम. नेक्स्ट सेकंड इज डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ मध्ये काय झालंय, ऑर इज डिस्ट्रीब्युटेड ओव्हर अँड. ओके, पी ऑर in bracket Q and R is logically equivalent to P or Q and P or R. That means OR is distributed over this AND. Same way AND is distributed over this OR. Okay, P and Q or R is logically equivalent to P and Q or P and R. Next is identity law. आता हे identity law साठी तुम्ही ट्राय करा ट्रूथ टेबल. जर तुम्हाला हिंट आली तर तर तुम्ही करा, नाही आली तर मी सांगते तुम्हाला काय. पी अँड टी इज लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट टू पी. कसं करणार हे सांगाल का मला 1-2 मिनिटात? हाऊ टू शो दॅट दिस टू आर लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट, दॅट इज पी अँड टी इज लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट टू पी. P ची व्हॅल्यू टी असेल तर येस, किंवा आपण काय करू शकतो, काय दिलं आपल्याला, पी अँड टी. पी घ्या, पीचे ट्रूथ व्हॅल्यू किती आहे ना, टी आणि एफ. बरोबर, एकच लॉजिकल स्टेटमेंट आहे. कळतं का सगळ्यांना? किती रोज येणार, मग एकच व्हेरिएबल आहे माझ्याकडे. सो 2⁻1 दॅट मीन्स 2 rows आर देअर. सो टी एफ विल बी सफिशियंट. ओके, अँड वी हॅव टी. सो टी घेताना ट्रूथ टेबल मध्ये टेक both the entries to be true. Okay, and we have to find P and P and T. So P and T. So P and T कधी ट्रू असतं, T आलं तर ट्रू, otherwise it will be F. Observe that this row, this column and this column is exactly same. Therefore we can say that P and this truth value is logically equivalent to P itself. Okay. Similarly we can show that अगर मी false घेतलं, so हे येणार FF will be my truth values and P or ना, राईट ना, P or F चं काय असतं, FF आलं तर F, otherwise true. Okay, which is exactly same as this P. That means this is also logically equivalent to this P. That means P and T केलं तर it is equivalent to P, and P or F truth value केली तर it will be logically equivalent to P. Okay everyone, this is your law. आणि हे तुम्हाला क्वेश्चन नंबर 19 साठी सगळ्यांसाठी करायचं आहे. For all these 10 laws. The next law is negation law. P or negation P is logically equivalent to ट्रूथ व्हॅल्यू टी. ओके, आता हे कॉमन सेन्स आहे. सिन्स पी ला टी एफ आहे ना, निगेशन पी विल बी टी एफ, राईट. सो हे कधी ट्रू असतं, उलट वाईस वर्सा, जसं आर्यन म्हणतो तसं. मग हे वाईस वर्सा केलं तर ऑर मध्ये इट विल बी ऑलवेज ट्रू फॉर बोथ द रो, अँड फॉर अँड इट विल बी ऑलवेज फॉल्स फॉर द बोथ द रो. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ लॉ इज असोसिएटिव्ह लॉ. याच्यामध्ये काय करायचं, पहिल्या 2ला ब्रॅकेट द्या और लास्टच्या 2ला ब्रॅकेट द्या, दे आर लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट. सेम फॉर अँड, सेम फॉर ऑर. कुठल्याही 2ला ब्रॅकेट करा, इज लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट टू राहिलेल्या 2ला कुठल्याही ब्रॅकेट करा. नेक्स्ट इज डॉमिनेशन लॉ. डॉमिनेशन लॉ मध्ये पी और टी इज ऑलवेज ट्रू. बघा, आयडेंटिटी लॉ आणि डॉमिनेशन लॉ थोडेसे वेगळे आहेत. इथे पी अँड टी केलं तर पी मिळतो, पण इथे जर मी ऑर घेतलं पी और टी तर ते ऑलवेज बी इक्वल टू ट्रू. ओके, सेम वे आयडेंटिटी मध्ये पी और एफ केलं तर पी येतं, पण डॉमिनेशन मध्ये जर मी पी अँड एफ केलं तर आय ऑलवेज गेट एफ टू बी माय ट्रूथ व्हॅल्यू. नेक्स्ट 7th लॉ इज डबल निगेशन लॉ. निगेशन ऑफ निगेशन पी इज लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट टू पी. ओके, निगेशन स्टेटमेंट केलेलं असं परत निगेशन केलं तर आय विल गेट पी इटसेल्फ. लास्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ. म्हणजे काय, पी और क्यूचं निगेशन ऑफ पी और क्यू इज लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट टू निगेशन पी अँड निगेशन क्यू. And for and it's a negation of for the 2 logical variables, negation P or negation Q. Absorption law will be P and P or Q असेल तर absorption law नी this Q
ऍब्झॉर्ब करत ऍब्झॉर्प्शन लॉ आहे ऍब्झॉर्ब करायचं क्यूला जर अँड असेल तर विल बी पी फॉर द इन द सेम वे पी और पी अँड क्यू असेल दिस विल बी लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट टू पी. Okay, and lastly idempotency law, P or P will be P, P and P will be P. These are the only 10 laws. Verify that these are logically equivalent to whatever written in the RHS. That is LHS is logically equivalent to RHS. Okay, from this logical identity now we are going to solve some example. That means जे आपण ट्रूथ टेबलनी आता इक्विव्हॅलन्स रिलेशन दाखवलं will show that the same for by this law logical identities. Okay, ready? Yes, Ready? Yes, ma'am. So yes, तुमच्या बरोबर मी पण करते. आपण सगळे सोबत मिळून करूया. So first example, see, write this first example. Write this with me. First example is P implication Q or R is double implication म्हणजे काय? This is logical equivalent to logical equivalent ला हे सिम्बल पण चालतं. So P implication Q or R is logically equivalent to P and negation Q implication C. We have to show this. Okay, so let's show. काय दिलंय आपल्याला? P, please tell me the statement. P implication, Q or R. okay, so Q or R. This we have to show that this is logically equivalent to what? P and negation Q. P and negation Q implies Implies C. C. C नाही तिथे R घ्या R. ते चुकून झालं C. R घ्या R. कारण C स्टेटमेंटच नाहीये ना. राईट C नाही तर राईट R. C म्हणजे काहीच नाहीये. Okay. So first of all take LHS. Okay. So I'll take LHS side. That is P implies Q or this R. Okay. आता ह्याच्यावरून मी काय करू शकते? Now check your आत्ताचं स्टार एक्झाम्पल and tell me the value of this. स्टार केलेलं एक्झाम्पल बघा. This P implication Q is logically equivalent to what? Take this whole to be Q. Okay. हा P घ्या आणि हा जो होल बॉक्स आहे take this whole as Q and tell me what is P implication Q logically equivalent to by the example star जे तुम्हाला मी आल्या पहिल्यांदा करायला दिलं. What it will be? Negation P or Negation P or Q. Or Q. Now your Q is your this whole statement. So I'll write Q or R. Okay. Okay, everyone. Now observe associative law. Can we use associative law here? और आहे आणि पहिल्यांदा दुसऱ्या दोन लोकांना ब्रॅकेट आहे. सो मी काय करते युझिंग असोसिएटिव्ह लॉ आय गिव्ह ब्रॅकेट टू फर्स्ट टू. ओके, फर्स्ट टू ला ब्रॅकेट घातल्यावरती विल गेट दिस. ओके, नाव काय करता येईल आपल्याला? हे निगेशन क्यू पाहिजे इथे आणि इथे पी हवाय, राईट. सो मी काय करते आधी ह्या क्यूला इथून घालवते म्हणजे याला निगेशन क्यू देत मिळवण्यासाठी आय टेक निगेशन ऑफ निगेशन क्यू. म्हणजे क्यूच राहणार, काय चेंज होईल का? बिकॉज वी नो बाय डबल निगेशन ऑफ निगेशन क्यू इज क्यू. ओके, सो इथे आपण ते स्टार यूज केलं. इथे मी असोसिएटिव्ह लॉ यूज केला. निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन आहे ना? येस, हे पी इम्प्लाइज क्यू और आर ते निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन आहे ना रिझन मध्ये? ते नाही बघायचं. मी तुम्हाला स्टार एक्झाम्पल दिलेलं. पी इम्प्लिकेशन क्यू इज लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट टू व्हॉट? निगेशन पी और क्यू. ओके, सो त्या स्टेटमेंट वरून आय हॅव पी. येस, पण त्याला देताना आपण रिझन काय देणार पहिल्या स्टेटमेंटला? स्टार फ्रॉम स्टार्ट. हे रिझन लिहायचं इथं. पी इम्प्लिकेशन क्यू इज लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट टू निगेशन पी और क्यू. राईट दिस ॲज द रिझन. ओके, रिझन मध्ये हे लिहा. ते स्टार मी तुम्हाला समजण्यासाठी दिलं की हे मी डायरेक्ट तुम्हाला असं म्हटलं असतं की पी इम्प्लिकेशन क्यू हे लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट आहे निगेशन पी और क्यूला, तर तुम्हाला थोडंसं गडबड झाली असते ना. दॅटफॉर मी तुम्हाला फर्स्टली म्हटलं की हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा अँड शो दॅट दे आर लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट. सो ते लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट आहे आणि हे प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये लागतंच आहे आपल्याला. त्यामुळे हे आयडेंटिटी लक्षात ठेवा अँड राईट दिस रिझन ॲज दिस. पी इम्प्लिकेशन क्यू इज लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट टू निगेशन पी और क्यू. हे आपण यूज केलं फर्स्ट स्टेपमध्ये, राईट.
आता सेकंड स्टेप मध्ये मला काय हवंय इथे बघा, या RHS मध्ये मला या दोघांना ब्रॅकेट हवाय. सो मी काय केलं, युजिंग असोसिएटिव्ह लॉ आय विल गिव्ह ब्रॅकेट टू दिस टू साइड. ओके, आता काय केलं, मला इथे Ma'am. निगेशन क्यू हवाय. मॅम लेट मी तुम्ही ते फर्स्ट मॅम तुम्ही ते हा. पी इम्प्लिकेशन क्यू इज इक्वल टू निगेशन पी और क्यू लिहिलेलं आहे ना, तो कंडिशनल लॉ आपण ते डायरेक्ट कंडिशनल लॉ लिहू शकतो ना. लिहू शकतो. ते कंडिशनल लॉ अजून पुढे आहे, ते अजून पुढे बघायचं आहे. आता सध्या फक्त हाच लॉ लिहा, हे लॉचं हे Okay. लिहा. ओके, आता मी पहिल्यांदा सांगते, मग आपण डिस्कस करू. ओके एव्हरीवन. Yes, ma'am. See, Yes, ma'am. so yes, we take LHS of this logical statement, that is P implication Q or R. Okay, and we use P implication Q, which is logical equivalent to negation P or Q. So we'll write this bracket as Q आणि हे सेपरेट करून घेतलं. ओके, नाव फ्रॉम RHS आपण बघू शकतो की we have to give brackets to first two statement, right? So मी काय केलं, using associativity I'll give bracket to first two statement. नेक्स्ट स्टेपला आले, इथे चेक केलं, आय वॉन्ट निगेशन क्यू. ओके, सो निगेशन क्यू साठी आय यूज डबल निगेशन. ओके, बिकॉज डबल निगेशनने काय होईल, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू विल बी क्यू. ओके, सो नाव हे ऑब्झर्व केलं तर तुम्हाला असं दिसेल की दिस इज लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट टू व्हॉट. सांगा बरं मला ते लॉज बघून, लॉ बघून सांगा, कुठला लॉ वापरू मी दाखवते तुम्हाला. हे लॉज आहेत, हे लॉज वापरून मला सांगा आता स्टेपला कुठला वापरला हवा. आपल्याकडे आहे निगेशन पी और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू असं स्टेटमेंट आहे. हे बघून सांगा कुठल्या ह्याच्यात बसतोय, कुठला लॉ यूज करायला हवा. वी हॅव निगेशन ऑफ, व्हेरी गुड, डिमॉर्गन्स लॉ. ते डिमॉर्गन्स लॉ मध्ये बघितलं तर वी हॅव RHS ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ, दॅट इज निगेशन पी और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू आहे. आपला आता निगेशन ऑफ निगेशन क्यू आलाय कारण आपल्याकडे स्टेटमेंट क्यू आहे निगेशन क्यू, राईट. सो मी याला असं लिहू शकते, निगेशन ऑफ पी अँड निगेशन ऑफ क्यू. ओके, आणि हे ब्रॅकेटच्या बाहेर इथे ऑर आहेच, ऑर आर. ओके, इफ आय सेपरेट दिस निगेशन टू दिस ब्रॅकेट आय विल गेट दिस ब्रॅकेट बाय डी मॉर्गन्स लॉ. ओके, दिस इज अँड. ओके, आता हे केल्यानंतर नाव ऑब्झर्व दिस स्टेटमेंट अगेन. आता बघितलं तर दिस पी अँड निगेशन क्यू. आता मला इथे पी हवाय ना नुसता, सो गिव्ह दिस निगेशन टू दिस ब्रॅकेट. सो दिस विल बी पी और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू. क्यू क्यू ऑन नाही क्यू. नाही, थांबा. We'll use the identity here. Which identity I'll tell you. See, this negation P or Q. हे बघा, हे जे negation आहे, this statement is your P now. Okay, this is your OR and this is your Q. This is your P. This whole is your P. This is OR Q. Negation P, that means this negation P or Q. This will be from this statement is going to be P and negation Q implies R, जे आपला RHS आहे. कळलं का? इथे काय झालं, सी P and negation Q ला if I take this whole statement to be P, okay, and this is your say second statement Q, then negation P or Q from this statement is going to be P implication Q. So P implication Q will be this P implies Q. That means R, which is your RHS. समजलं का? I'll tell you once again. Let us take LHS of this statement P implication Q or R. We'll use this star identity to get negation P or Q or R. We'll use associative law because we have to take brackets for first two statement. So by associativity, we'll get this. Now as we can see, we need negation to Q. So I take negation of negation Q by double negation law. Okay, because negation of negation Q is exactly equal to Q. Now from this, I take here De Morgan's law to get negation of P or negation Q or R. And from this,
Again, use this identity. Negation of P or Q is exactly equal to P implication Q. Here P is your statement P and negation Q implies Q, that means implies R. समजलं? याला प्रॅक्टिस लागेल, दुसरं ऑप्शन नाहीये. पण एक्झाम्पल करणार आहे भरपूर. हे समजलं का बघा, न बघता करता येतंय का, ट्राय कर. हा हेलो हा बोला. मैम, पर LHS RHS इक्वल तो उतना ही है. का होत नाहीये हे बघ ना, हे तुझं निगेशन होतं. This is your लास्ट P. पे ना, Yes, yes, लास्ट पे सांगते. ना त्याच्यानंतर. हे बघ, हा तुझा P त्याच्यानंतर आहे ते- पूर्ण. ऐक ना, हा तुझा P आहे पूर्ण. P कुठलं स्टेटमेंट आहे? P अँड निगेशन Q. दिस इज युअर P स्टेटमेंट. हे तुझं जे R आहे, हे तुझं मी त्याला Q स्टेटमेंट म्हटलं. आणि हे कसं लिहू शकते मी? निगेशन P और Q असं लिहू शकते या वरच्या स्टेटमेंटला. जर मी याला P म्हटलं या हो. पूर्ण ब्रॅकेटला, आता हे ऑब्झर्व केलंस तर निगेशन P और Q हे कशाच्या इक्वल असतं? हे याच्या इक्वल असतं, P इम्प्लिकेशन Qच्या. राईट. मग P ची व्हॅल्यू फक्त सबस्टिट्यूट केली मी परत P इम्प्लिकेशन Q मध्ये. P ची व्हॅल्यू काय? P अँड निगेशन Q इम्प्लाइज Q काय इथे आपला R आहे, हा R. कळलं? हो. थोडस होईल कन्फ्युजन, मला मान्य आहे, पण हा, ते हा, एक्झाम्पल आपण चालेल. हळूहळू सॉल्व्ह केले ना, आता हळूहळू एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले की ते तुम्हाला ग्रीप मिळत जाईल. काय करायचं, हे असं स्टेटमेंट आपल्याला युनिव्हर्सली माहिती आहे ना, सो जे नवीन स्टेटमेंट आहे त्यांना P आणि Q च्या भाषेतच लिहित जायचं. म्हणजे इथे मी R ला मी Q म्हटलं इथे, आणि लास्टली सबस्टिट्यूट करा Q ला परत R, तर आपल्याला परत हा RHS मिळेल. समजलं का? आपण हेच एक्झाम्पल पुन्हा एकदा सॉल्व्ह करू. आता तुम्ही मला सांगा काय काय करू. ओके, सो टेक LHS, दॅट इज काय होता LHS? P implication Implies Q Q Q or R और Q or and R. और ओके R or और R. ओके, आता हे घेतलं स्टेटमेंट. ओके, सो बाय युझिंग दिस स्टार आयडेंटिटी, P implication Q ची आयडेंटिटी, विल राईट दिस ॲज निगेशन P implication, sorry, negation P or or just wait, Q or R Q or R Q or or R. R. Okay, Q now from or R. observing RHS we need brackets to these two side. आपण याचं ब्रॅकेट घालू शकतो. ओके, using star by associativity. So we'll use associativity, negation P or Q Or or R. Correct. Next we observe that we have negation Q in the RHS. So we'll do what? We'll take negation of negation Q. Current negation of negation Q exactly equal to Q असतं. So this will be negation P or negation of negation Q. Okay, Negation or Q. R as it is. Okay, here we use double negation on Q. Okay, Q साठी double negation वापरला आपण. Now, by De Morgan's law, we know that this bracket is negation of P and negation Q, okay, or R. Okay. Again, we use star identity on P to Q, where this is your P and this is your Q. Okay. So this is negation P or Q. Therefore, this is logically equivalent to P implies Q, where your P statement is P and negation Q implies your Q is R. R. आलं लक्षात? हे P implication Q, पण P मध्ये तुमचं स्टेटमेंट कोण आहे? P and negation Q and your Q statement is your R. Okay everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. येस मॅम. आपण प्रॅक्टिस करणार आहे, थोडासा वेळ लागेल पण ते येणार तुम्हाला. ओके, मी गॅरंटी देते तुम्हाला प्रत्येकाला हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करता येणार. इझी आहेत, खूप इझी आहेत. समजलं येस मॅम. एव्हरीवन? Yes, ma'am. ओके, सो अजून एक एक्झाम्पल करूया. येस Yes, मॅम. ma'am. एकदम इझी एक्झाम्पल, हो. एकदम इझी Yes, एक्झाम्पल ma'am. घेऊया. निगेशन ऑफ P or negation of Q, we have to show that this is logically equivalent to
this is logical equivalent. Oh no, sorry. Negation P or negation Q, implication P and Q and R, the whole. This is logically equivalent to P and Q. Okay, so what is your compound statement? तुमचा LHS खूप मोठा आहे. That is negation P or negation Q, implication P and Q and R. This is going to be equal to this RHS P and Q. So take LHS, that is negation P or negation Q, implication P and Q and R. ओके, सो नाव बघा काय करता येईल. फर्स्ट ब्रॅकेटला निगेशन आहे पूर्ण, सो निगेशन बाहेर काढू का? पूर्ण याला निगेशन आहे, निगेशन पी और निगेशन क्यू. सो हे मी असं लिहू का? निगेशन ऑफ पी अँड क्यू युझिंग विच लॉ? दिस इज विच लॉ? डी मॉर्गन. व्हेरी गुड, दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ. Morgan. P and Q, very good. P and Q and R. ओके, सो नाव बघा आता काय करू मी. इथे काय आलंय बघा तुमच्याकडे, पी इम्प्लिकेशन क्यू सारखं काहीतरी आलेलं आहे. सो हे असं जेव्हा जेव्हा येतं, यूज द स्टार. ओके, स्टार आलाय. सो व्हॉट विल बी गोइंग टू डू? निगेशन ऑफ negation P and Q. Current statement, your this whole term is P, right? No, याचं निगेशन करतोय. So P and Q, okay, or P and Q and R. Okay, so now in negation मुळे काय होईल? Yes, And हा और ना, इथे और ना लिहिलं ना और. स्टार्टिंगला निगेशन ऑफ निगेशन पी अँड क्यू की निगेशन ऑफ निगेशन पी और क्यू? नाही, हे निगेशन मी अजून खोललं नाहीये. हे बघ, तुझं पी स्टेटमेंट काय आहे? निगेशन ऑफ पी अँड क्यू. हे तुझं पी आहे. आता आपल्याला या निगेशनचं निगेशन घ्यायचंय फॉर द स्टार, राईट ना? पी इम्प्लिकेशन क्यू समजू शकते मी. निगेशन पी और क्यू हे स्टेटमेंट आहे आपलं. ओके, पण इन दिस एक्झाम्पल आवर पी इज हा पी कोण आहे? अख्खा हा निगेशन पी और क्यू. सो मी त्यांना आता निगेशन बाजूला काढलेलं नाहीये, ऍज इट इज लिहिलंय निगेशन ऑफ निगेशन. negation P. अरे काय होतंय? And की जगह फिर और आएगा ना मैम. अरे पर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अभी तक निगेशन दिया ही नहीं अंदर. देख ये पूरा पी है ना तेरा, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये पूरा पी स्टेटमेंट है. अभी मेरे को इसको लिखना कैसे है? निगेशन पी और क्यू करके लिखना है ना. सो मैंने जस्ट क्या किया, निगेशन का निगेशन, ये निगेशन का निगेशन इधर लिखा, और पी जो स्टेटमेंट है वो पूरा का पूरा इधर लिख दिया. अभी मैंने ये अंदर नहीं डाला, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ऐसा पूरा है इसका, ये अंदर नहीं डाला मैंने अभी तक निगेशन, क्योंकि मेरे को क्या करना है, ये निगेशन से ये निगेशन को हटाना है, डबल निगेशन लगा के. ठीक है, निगेशन से निगेशन को खत्म करने के बाद इट विल बी पी एंड क्यू. ओके, और दिस पी एंड क्यू एंड आर. आलं का सगळ्यांच्या लक्षात? याच्यावरून आपण काय केलं, हे निगेशन दोन्ही स्टेटमेंटला होतं पी आणि क्यू ला. सो व्हॉट विल वी डू? निगेशन आउटसाइडला घेतलं, विल लेफ्ट विथ पी अँड क्यू. Implication this. Now we know जेव्हा जेव्हा P implication Q येतं, we will use this identity negation P or Q. Okay, where here your P is negation of P and Q. मग फक्त ह्याच्यामध्ये टाकायचं, that is negation of P. पण negation of negation हे, मग negation of negation मुळे it will be get cancelled and will left with this. आता नीट ऑब्झर्व केलं तर हे बघा, हा जो हे आहे पार्ट आहे पी अँड क्यू, इथे पण तो पी अँड क्यू दिसतोय, फक्त तो असं सेपरेट दिसत नाहीये. सो आपण काय करू, युझिंग असोसिएटिव्हिटी, राईट? एम आय राईट? असोसिएटिव्हिटी लॉ वी कॅन यूज ऑन द सेकंड ब्रॅकेट. और कसं करणार, हे पहिलं एका ब्रॅकेट मध्ये घेते. ओके, आता बघितलं तर दिस फर्स्ट एलिमेंट इज एक्झॅक्टली सेम एज दिस फर्स्ट एलिमेंट. ओके ना मैम एब्जॉर्प्शन लॉ यूज कर सकते हैं हम. वेरी गुड. आता अभी एब्जॉर्प्शन लॉ यूज करना है. कैसे? दिस फर्स्ट इज एंड दिस फर्स्ट इज सेम एंड इट इज सेपरेटेड बाय आर, सो इट विल बी पी एंड क्यू ओनली. कारण एब्जॉर्प्शन लॉ काय सांगतो? सी, एब्जॉर्प्शन लॉ इज
P and P or Q असेल तर that will be equal to P. Now for this example we have P to be P and Q and your Q to be this R. So P or P and Q is going to be equal to P, where P is this P and Q, which is your RHS. In the first step, we use the star. In the second step, we'll use the negation of negation. In the third step, we'll use associative law for this P and Q. And in the fourth step, we'll get by absorption law our RHS side. आलं का? येस मॅम. येस मॅम. स्वतःचा मनाने ट्राय करा, एकदा प्रयत्न करा हे सॉल्व्ह करण्याचा. टेक एलएचएस साईड घ्या. एलएचएस साईड वरून काय करता येईल थोडासा विचार करा आणि मग लॉज लावा. हे लॉज आहेत ना एक पेजवर, आता परवाच्या पण लेक्चरला हे एका पेजवरती लिहून काढा आणि ते तुमच्या जवळ ठेवा, म्हणजे ते तुम्हाला दरवेळी कळेल. मी सुद्धा आता तुम्हाला शिकवतीये पण माझ्या समोर हे 10 लॉ आहेत. आता हे लॉ असल्याशिवाय वी कांट सॉल्व्ह एक्झाम्पल्स. एक्झाम मध्ये पण हे एक्झाम्पल जेव्हा येईल